Today we're going to discuss about locomotion in humans. Locomotion in humans locomotion in humans. What we have already discussed is about different type of locomotion that we come across in different living organisms, starting from amoeba to the birds that we have already discussed. Today we are going to discuss about locomotion in human beings. Like we already know, in human beings, they use two legs with the help of which they can move from one place to another. Locomotion basically means movement from one place to another. And in human beings, we have two legs with the help of which we move from one place to another. But just two legs is not enough because we require the bones, the different joints and the muscles which work together to bring about locomotion in human beings. And since there are two legs that is involved, this type of movement is called bipedal locomotion, because here there are two legs that are involved in the movement of human beings from one place to another. And this is brought about by alternate contraction and relaxation of the muscles and the movement of the synovial joints. So the important things that we need to remember here is contraction and relaxation of the muscles which are associated with the different type of joints. And basically when we talk about movement, it has to be movable joints, also called synovial joints. We'll discuss a little in detail about the synovial joints and the different type of joints. But before that, let us remember that locomotion in man is carried out in three steps. Locomotion in man is carried out in three steps. They are propulsion, support and balance. Propulsion, support and balance. Propulsions, support and balance are the three steps that are involved in the locomotion of human beings. First is support, second is propulsion, and third is balance. And for balance, we have alternate swinging of the arms, the left and the right. This is also coordinated by the contraction and the relaxation, the movement of the left and the right leg and the left and the right arm is controlled and coordinated by a very important part of the brain called the cerebellum. The cerebellum controls and coordinates the movement of our activity. You must have seen a drunk man, एउटा मातेको मान्छे सीधा हिँड्नु सक्दैन, यतै लड्छ उतै लड्छ, किन भन्दाखेरि अल्कोहलले अफेक्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उ सीधा हिँड्नु सक्दैन, उसको कोअर्डिनेसन हराएको हुन्छ. So remember that cerebellum is the important part of the brain which helps in the coordinated movement of the left leg and the right leg and the left arm and the right arm, with the help of which we can move and walk and locomote in a proper orderly manner. The next important part that is responsible for
the posture of the body while walking, while sitting, while standing. It maintains sort of the balance of the body. That is the internal ear. The internal ear, which is basically made up of cochlea and the different labyrinths, which helps in the coordination and the balance of the body. That is the internal ear. Besides the cerebellum, the other part which is involved in the balance of the body is internal ear. Internal ear, which consists of the cochlea, the utricule, saccule and the ampulla, the different parts of the ear, which helps in the balance of the body. And they basically help in maintaining the balance while walking, while standing, while sitting, and it also informs parts of the ear, which helps in the balance of the body. And they basically help in maintaining the balance while walking, while standing, while sitting, and it also informs the body, informs the brain whether your posture of the body is in correct manner or not. Alright, now we go on to the next part, that is the role of the movable joints and the skeletal muscles in human locomotion. Role of the movable joints, and the skeletal muscles. Associated with these joints are the skeletal muscles. Skeletal muscles भन्ने बित्तिकै बुझिन्छ कि हाम्रो जुन चाहिँ इन्टरनल फ्रेमवर्क छ त्यो चाहिँ हड्डीले बनिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्केलेटन भन्छौँ। अनि त्यो स्केलेटनसँग चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हड्डीहरूसँग चाहिँ हाम्रो मसल्सहरू अट्याच्ड हुन्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट अफ द बडी पार्ट्स त्यसले चाहिँ गराउँछ। Basically, it is the contraction and relaxation of the muscles which brings about locomotion, but they need to coordinate with the different type of movable joints that is present in our body. So the different parts that are involved in the locomotion in the case of human beings are the bones and the joints, the skeletal muscles, the tendon and the ligaments. The different parts involved in the locomotion is the bones. The number one is bones and joints. Number two is skeletal muscles. Number three is ligaments and tendons. I'll explain this to you. यो के हो, ligaments के हो, tendons के हो, यिनीहरूले कसरी हेल्प गर्छ त्यसको बारेमा हामी बिस्तारै कुरा गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला बोनको बारेमा कुरा गरौँ। बोन, यो bones को बारेमा कुरा गरौँ। The bones are basically made up of living cells called the osteoblast cells. The bones are made up of living osteoblast cells. And these osteoblast cells are basically responsible for deposition of calcium in the bones, which makes the bone hard and strong. That is the, you can say, responsible, that is the cell which is responsible for making your bones strong and the formation of the endoskeleton. And as far as number of bones in our body is concerned, the number of bones in our body is 206. The total number of bones are about 206. So we limit our discussion about bones till there. Now let's carry on with the different type of joints.
joints. We'll come to the skeletal muscles, ligaments and tendons later on. We have discussed about bones, which are basically made up of osteoblast cells, which is responsible for deposition of calcium in the bones, which makes it strong, and in the formation of the skeleton, endoskeleton. Endo means inside, skeleton means the bone framework that we have inside our body. And the total number of bones that is present in our body is 206. Now let's talk about joints. Now what is a joint? Joint is the junction where two or more bones associate with each other. Two or more bones associate with each other. Blast cells, which is responsible for deposition of calcium in the bones, which makes it strong, and in the formation of the skeleton, endoskeleton. Endo means inside, skeleton means the bone framework that we have inside our body. And the total number of bones that is present in our body is 206. Now let's talk about joints. Now what is a joint? Joint is the junction where two or more bones associate with each other. Two or more bones associate with each other. That is the junctional point. Alright. There are three different types of joints. There are three different types of joints. Number one is immovable. Immovable भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हल्लिँदैन. त्यो बोन्स चाहिँ हल्लिँदैन, त्यो चाहिँ एकदम फिक्स भएर बस्छ. बेसिकली यस्तो खालको बोनको जुन चाहिँ जोइन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ सुचर्स भन्छ. अनि दिज आर बेसिकली यो कहाँनिर पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ खोपडी, जुन चाहिँ स्कल बनेको छ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्कल चाहिँ एउटै हड्डीले चाहिँ बनेको हुँदैन, याद गर्नु है. थुप्रै हड्डीहरू चाहिँ जोइन भएको हुन्छ, तर त्यो जोइन्ट चाहिँ यस्तो खालके हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो हल्लिनु सक्दैन. त्यसलाई चाहिँ भन्छ, त्यो जोइन्ट्सलाई चाहिँ भन्छ सुचर्स भन्छ. हाम्रो स्कलमा चाहिँ यो इम्मुभेबल जोइन्ट्स हामीले पाइन्छ. अर्को आउँछ नम्बर 2 सेमी मुभेबल जोइन्ट्स. सेमी मुभेबल जोइन्ट्स चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली हाम्रो ब्याकबोन, द्याट इज भर्टिबल कलम. हाम्रो भर्टिबल कलममा चाहिँ यसरी मसिनो मसिनो हड्डीहरू थाक लागेर बसेको हुन्छ, जुन चाहिँको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो ब्याकबोनलाई यसरी बेन्ड गर्नु सक्छौँ. यसरी बेन्ड गर्नु सक्छौँ, तर त्यो चाहिँ लिमिटेड छ. त्यो चाहिँ मजाले खुलेर त्यो मुभ गर्नु चाहिँ सक्दैन. त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै लिमिटेड हुन्छ. त्यसै कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ सेमी मुभेबल जोइन्ट्स. यसमा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ छ, तर त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ एकदम कम्ती छ. यस्तो खालको जोइन्ट्स चाहिँ हामीले कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि ब्याकबोन अफ द भर्टिबल कलम, विच आर मेड अप अफ स्मल बोन्स लाइक दिस स्ट्याक्ड वान अन टप अफ द अदर, विच इज कल्ड द भर्टिब्रे. यो मसिनो हड्डीहरूलाई चाहिँ भन्छ भर्टिब्रे भन्छ. अब आउँ हामी द थर्ड टाइप अफ जोइन्ट, which is very important as far as movement and locomotion in human is concerned. It is called movable, or it is also called synovial joint. Synovial joint or movable. अब यसलाई synovial joint चाहिँ किन भन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ बोन्सहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ एकअर्कालाई भेट्छ, अनि त्यो भेट्ने जग्गा जुन चाहिँ क्याभिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ साइनोभियल क्याभिटी. जस्तो हाम्रो सोल्डरको बोन जुन चाहिँ छ त्यसमा यस्तो डल्लो छ, यो डल्लो चाहिँ फेरि यहाँ सोल्डरको क्याभिटीसँग यसरी भेट भएर बसेको हुन्छ. त्यसै कारण यो क्याभिटी भएकोले गर्दा चाहिँ यसलाई भन्छ साइनोभियल जोइन्ट्स. ओके. अनि यो जुन चाहिँ क्याभिटी छ यो क्याभिटीमा चाहिँ एउटा फ्लुइड हुन्छ. जस्तो हामीले गाडीमा इन्जिनमा हामीले ग्रिज लाउँछौँ नि, त्यो ग्रिज केसको लागि भन्दाखेरि त्यो गाडीको इन्जिन चाहिँ मजाले स्मुथली रोल होस् भनेर. त्यस्तै खालको हाम्रो जोइन्ट्समा पनि त्यस्तै खालको एउटा
ग्रिज जस्तै कुरो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ साइनोभियल फ्लुइड, जुन चाहिँले चाहिँ लुब्रिकेट गर्ने काम गर्छ। लुब्रिकेट भनेपछि त्यो जग्गालाई चिल्लो चिप्लो राख्ने काम गर्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सजिलै हातहरू चलाउन सक्छौँ, कुनै नोइज छैन त्यहाँनिर। त्यो फ्लुइडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ साइनोभियल फ्लुइड। यो क्याभिटीलाई चाहिँ भन्छ साइनोभियल, खै मेरो ब्ल्याकबोर्ड सानो छ, साइनोभियल क्याभिटी। यो जुन चाहिँ स्पेस छ, यो क्याभिटी छ, त्यहाँनिर चाहिँ फ्लुइड भरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ साइनोभियल फ्लुइड, जुन चाहिँले चाहिँ लुब्रिकेट गर्ने काम गर्छ। अब अर्को छ, हामीले त्यो जोइन्ट्सको कुरा गर्दैछौँ। अब मुभेबल जोइन्ट्स चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ हुन्छ बल एन्ड सकेट जोइन्ट, अनि अर्को चाहिँ हुन्छ हिन्ज जोइन्ट। बल एन्ड सकेट जोइन्ट अनि हिन्ज जोइन्ट। बल एन्ड सकेट जोइन्टको चाहिँ यहाँनिर मैले नक्सा बनाएको छु हेर है। यो डल्लो चाहिँ बल भयो, अनि यहाँनिर जुन चाहिँ क्याभिटी छ त्यो चाहिँ भयो सकेट, बल एन्ड सकेट जोइन्ट। हिन्ज जोइन्ट चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि दैलोको कब्जा हुन्छ नि, कब्जालाई चाहिँ हिन्ज भन्छ। त्यो कब्जालाई हामीले कसरी घुमाउन सक्छ, एउटा पुरा 180 360 त घुमाउन सक्दैनौँ, त्यसलाई त 180 मात्रै घुमाउन सक्छौँ। दैलो तिमीले याद गरेको होला होइन, त्यो दैलोलाई त हामीले 180 मात्रै घुमाउनु छ। हो त्यो जोइन्ट जुन चाहिँ यहाँनिर हाम्रो एल्बोमा छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ हिन्ज जोइन्ट। अलिकति यसको बारेमा हामीले पछि कुरा गर्नेछौँ। अझै हामी अब यो बोन्समा लिगामेन्ट्स अनि टेन्डन्सहरूको चाहिँ के काम छ त्यसको कुरा गरौँ है पहिला है। देन वी गेट इन्टु दिस डिफ्रेन्ट टाइप अफ जोइन्ट्स, मुभेबल जोइन्ट्स। जुन चाहिँ बोन्स हुन्छ नि, अब यो थुप्रै 2टा बोन यसरी भेट भएको हुन्छ, त्यो बोन्सलाई बाँधेर राख्ने जुन चाहिँ काम गर्छ नि, त्यो चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि लिगामेन्ट्स। लिगामेन्ट्स ties the bones together। यसले चाहिँ 2टा हड्डीलाई यसरी बाँधेर राख्छ। अब 2टा हड्डी त अलग अलग छन्, त्यसलाई बाँधेर त राख्नु पर्यो, न छुट्टिन्छ नि, यताउता जान्छ नि त। त्यो लिगामेन्ट्सले चाहिँ त्यो हड्डीलाई चाहिँ यसरी बाँधेर राख्ने काम गर्छ। अनि एक एकवटा हड्डीको टुप्पोमा जुन चाहिँ छ, टुप्पोमा चाहिँ अघि मैले यहाँनिर बनाएको थिएँ नि, यो टुप्पोमा जुन चाहिँ छ नि, यो टुप्पोमा जुन चाहिँ छ यो बल एन्ड सकेट जोइन्टको, यो टुप्पोमा चाहिँ एउटा लेयर हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ एउटा लेयर हुन्छ, त्यो चाहिँ कुरकुरे हड्डीले बनेको हुन्छ, कार्टिलेजले बनेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो हड्डी त अलिक रफ हुन्छ, तर यो जुन चाहिँ कुरकुरे हड्डी छ त्यो चाहिँ स्मुथ हुन्छ। त्यसै कारण त्यो स्मुथ मुभमेन्ट होस् भनेर यहाँनिर पनि कार्टिलेज हुन्छ, अनि यताभित्र पनि एउटा लेयर अफ कार्टिलेज हुन्छ, जुन चाहिँले चाहिँ यो जग्गालाई चाहिँ स्मुथ राख्ने काम गर्छ। ओके, सो के अरे लिगामेन्ट्सको काम चाहिँ के अरे हड्डीलाई जोडेर राख्ने, कनेक्टेड टुगेदर राख्ने काम गर्छ। अब अर्को छ टेन्डन्स। अब हामीलाई थाहा छ मुभमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्स ब्रिङ्स अबाउट लोकोमोसन। अब त्यो मुभमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी गराउनुको लागि चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि मसल्स चाहियो। मसल्स चाहिँ हड्डीसँग जोडिएको हुनु पर्यो। हड्डीसँग यसरी, अब यो त मसल्स त अलगै हो नि त, यो मसल्स त अलगै हो, यो हड्डी हो, यो मसल्स त अलगै हो। अब यो मसल्स त अलगै बसेर त भएन, हड्डीसँग जोडिनु पर्यो नि त यहाँनिर। यो जोडाउने जुन चाहिँ काम हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ भन्छ टेन्डन्स। द टेन्डन्स connects the muscles to the bone, or we can say attaches the muscles to the bone. Muscles लाई चाहिँ हड्डीसँग जोड्ने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि टेन्डन्सले गर्छ। अब हामी जाउँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ मुभेबल जोइन्ट्स। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ द बल एन्ड द सकेट जोइन्ट। बल एन्ड द सकेट जोइन्ट, बल एन्ड सकेट जोइन्ट। बल एन्ड सकेट जोइन्टमा अहिले मैले पनि भन्दै थिएँ त्यहाँनिर यस्तो खालको यो जुन चाहिँ डल्लो छ, यो चाहिँ हामीले यहाँनिर
शोल्डरमा पनि पाउँछौँ अनि यहाँ तल हिपमा पनि पाउँछौँ। शोल्डरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शोल्डरमा चाहिँ यो जुन चाहिँ बोन छ हाम्रो यहाँ भित्र भएको बोन छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ ह्युमरस। अप्पर आर्ममा जुन चाहिँ बोन छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ ह्युमरस। त्यो ह्युमरसको डल्लो जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ भयो बल। अब त्यो चाहिँ कहाँनिर फिट हुन्छ भन्दाखेरि यो शोल्डरको यो क्याभिटी छ, यो क्याभिटीलाई चाहिँ भन्छ ग्लेनोइड क्याभिटी। हुन त अब यसलाई साइनोभियल क्याभिटी पनि भन्छ, ग्लेनोइड क्याभिटी। अब यो जुन चाहिँ शोल्डरको जुन चाहिँ बोन छ, यो शोल्डरको यो जुन चाहिँ पछाडिबाट बोन छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, जुन चाहिँ पेक्टोरल गर्डल छ, शोल्डर बोन छ, त्यसमा चाहिँ यो ह्युमरसको डल्लो गएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टक्कै मिसेर बस्छ। यो चाहिँ भयो बल एन्ड सकेट जोइन्ट। अब यस्तै खालके चाहिँ हामीले हिप रिजनमा पनि पाउँछौँ। हिप गर्डल जुन चाहिँ छ, पेल्भिक गर्डल, त्यो पेल्भिक गर्डलमा चाहिँ त्यो फिम्युर, अब थाईको जुन चाहिँ बोन छ, लङ बोन छ थाईको, त्यो बोनलाई चाहिँ भन्छ फिम्युर भन्छ। त्यो फिम्युरको पनि त्यस्तै खालके डल्लो हुन्छ। त्यो डल्लो चाहिँ त्यो जुन चाहिँ क्याभिटी हुन्छ पेल्भिक गर्डलको, त्यो पेल्भिक गर्डलको क्याभिटीलाई चाहिँ भन्छ एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जुन चाहिँ क्याभिटी छ पेल्भिक गर्डलमा, यस्तो खालके छ पेल्भिक गर्डल। अलिकति नक्सा बनाऊ, यस्तो खालके हुन्छ पेल्भिक गर्डल। अब यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालके बसेको हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ आएर चाहिँ ह्युमरस के अरे फिम्युरको जुन चाहिँ थाई बोन छ त्यसको डल्लो चाहिँ टक्कै फिट हुन्छ। यो जुन चाहिँ क्याभिटी छ यतापट्टि पनि हुन्छ, दुईटा खुट्टाको अब बस्ने जग्गा यतापट्टि पनि हुन्छ यस्तो खालके। यो जुन चाहिँ छ, यो जुन चाहिँ फेम्युर छ थाईको मसल, थाईको बोन, त्यो चाहिँ टक्कै यो क्याभिटीमा पस्छ। त्यो क्याभिटीलाई चाहिँ भन्छ एसिटाबुलम क्याभिटी। सो यहाँनिर हामीले दुई जग्गा पाउँछौँ हाम्रो शरीरमा, एउटा चाहिँ सोल्डर जोइन्ट, अर्को चाहिँ हिप जोइन्ट। जुन चाहिँ हिप जोइन्टमा चाहिँ तलको थाईको बोन आएर पसेको हुन्छ, अनि सोल्डर जोइन्टमा चाहिँ यो हातको जुन चाहिँ ह्युमरस छ त्यो चाहिँ आएर चाहिँ पसेको हुन्छ। यो दुई जग्गा चाहिँ हामीले के अरे बल एन्ड सकेट जोइन्ट हामीले पाउँछौँ। अब यो बल एन्ड सकेट जोइन्टको चाहिँ एउटा स्पेसियालिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ 360 डिग्रिजको मुभमेन्ट गराउँछ। 360 डिग्रिज। यो हामीले हातलाई डल्लै घुमाउन सक्छौँ नि, यसरी पनि घुमाउन सक्छौँ। यो केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ बल एन्ड सकेट जोइन्ट छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई अलमोस्ट 360 डिग्रिज चाहिँ घुमाउन सक्छौँ। सो यो दुई जग्गामा सोल्डर र हिप गर्डलमा चाहिँ बल एन्ड सकेट जोइन्ट पाइन्छ। अलराइट, यो चाहिँ भयो हामीले बल एन्ड सकेट जोइन्ट। अब विल टक अबाउट द हिन्ज जोइन्ट। हिन्ज जोइन्ट, हिन्ज जोइन्ट अघि नै मैले तिमीहरूलाई छनक त दिइहालेँ। हिन्ज जोइन्ट इज फाउन्ड इन द जस्तै हिन्ज भनेको चाहिँ के हो अघि नै भनिहालेँ मैले, दैलोमा लाग्ने जुन चाहिँ कब्जा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ हिन्ज भन्छ। अनि त्यो हिन्ज जोइन्ट अब त्यस्तो खालके मुभमेन्ट चाहिँ कस्तो खालके हुन्छ भन्दा 180 डिग्रिज मात्रै मुभ गर्नु सक्छ। त्यो खालके जोइन्ट चाहिँ हामीले कहाँनिर पाउँछौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एल्बोमा। हामीले एल्बोलाई यसरी 180 मात्रै हामीले चलाउन सक्छौँ नि त, होइन? यसरी हिन्ज जोइन्ट where we can move our elbow like this, we can bend our elbows and bend our knees. And remember that in this movement 180 degrees को movement मात्रै हुन्छ, त्यहाँभन्दा बेसी हुँदैन। Not like the ball and socket joint. Ball and socket joint मा चाहिँ 360 degrees movement हुन्थ्यो, तर यो एल्बो र नी जोइन्टमा जुन चाहिँ हिन्ज जोइन्ट छ त्यसमा चाहिँ 180 मात्रै हुन्छ। यस्तो खालको मुभमेन्ट मात्रै हुन्छ जुन चाहिँमा चाहिँ एकपट्टि मात्रै बेन्ड गर्नु सक्यो, त्यसलाई अर्को फर्काएर लानु सक्दैन। अब यो बेन्डिङ अफ जुन चाहिँ आर्म्स, बेन्डिङ अफ लेग्स जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मसल्सहरूले काम गर्छ। द मसल्स आर, सबैभन्दा पहिला मसल्समा सबैभन्दा पहिला आउँछ फ्लेक्सर मसल्स। फ्लेक्सर मसल्स
यो फ्लेक्सर मसल्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो आर्ममा अब यो हातलाई हामीले यसरी बेन्ड गर्नु पर्दाखेरि त यसलाई त तान्नु पर्यो नि त, त्यसलाई तान्ने जुन चाहिँ मसल छ यहाँनिर भएको, यसलाई चाहिँ के भन्छ, बाइसेप्स भन्छ। यो बाइसेप्सले चाहिँ यो हातलाई चाहिँ यसरी तानेर बेन्ड गराउनु सकिन्छ। जुन चाहिँ हातमा छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ बाइसेप्स भन्छ, अप्पर आर्ममा छ। अनि जुन चाहिँ खुट्टामा छ यहाँ थाइको पछाडि जुन चाहिँ मसल्स छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खुट्टालाई बेन्ड गर्नु सक्छ, घुँडादेखि घुँडामा बेन्ड गर्नु सक्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ ग्यास्ट्रोनिमस मसल, जुन चाहिँ लेग्समा हुन्छ। यो फ्लेक्सर मसल चाहिँ दुई जग्गा हुन्छ, एउटा चाहिँ आर्ममा हुनेलाई चाहिँ भन्छ बाइसेप्स मसल्स हैन, बाइसेप मसल हुन्छ। अनि लेगमा हुनेलाई चाहिँ भन्छ ग्यास्ट्रोनिमस भन्छ। जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आर्मलाई बेन्ड गर्नु सक्छौँ, हातलाई यसरी बेन्ड गर्नु सक्छौँ, अनि खुट्टालाई पनि बेन्ड गर्नु सक्छौँ। यस्तो खालको मुभमेन्टलाई चाहिँ भन्छ फ्लेक्सियोन मुभमेन्ट। यसलाई चाहिँ भन्छ फ्लेक्सियोन मुभमेन्ट, जुन चाहिँले चाहिँ हामीले बेन्ड गर्नु सक्छौँ। अब यसको जस्ट अपोजिट अर्को मसल छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ एक्सटेन्सर मसल्स। एक्सटेन्सर मसल, यो एक्सटेन्सर मसल चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यो जुन चाहिँ फ्लेक्सर मसल्सको काम थियो त्यसलाई जस्ट अपोजिट। अब हात यसरी आयो तर यो मसलले यसलाई फेरि सिधा त बनाउनु सक्दैन, त्यसैकारण यहाँ पछाडि अर्को मसल हुन्छ जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले हातमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ ट्राइसेप। यो ट्राइसेप मसल्स जुन चाहिँ छ त्यसले चाहिँ फेरि हातलाई चाहिँ सिधा बनाउने काम गर्छ। त्यो मसललाई चाहिँ भन्छ एक्सटेन्सर मसल्स। इट वर्क्स अपोजिट टु द्याट अफ दि फ्लेक्सियन्स। फ्लेक्सियन मुभमेन्टको अपोजिट हुन्छ एक्सटेन्सन मुभमेन्ट। यसलाई मुभमेन्ट चाहिँ भन्छ EXTENSION, एक्सटेन्सन मुभमेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ जस्ट अपोजिट अफ फ्लेक्सियन मुभमेन्ट। त्यहाँदेखि आउँछ अर्को खालके मसल छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ एब्डक्टर मसल। यो एब्डक्टर मसलले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो खुट्टा र हातलाई हाम्रो शरीरको जुन चाहिँ सेन्ट्रल एक्सेस छ त्योदेखि बाहिर लाने काम गर्छ। यसरी इट मुभ्स द लिम्स अवे फ्रम द सेन्ट्रल एक्सेस अफ द बडी। हाम्रो यो जुन चाहिँ सेन्ट्रल एक्सेस छ त्यसबाट चाहिँ टाढो लाने काम गर्छ। यस्तो खालको मुभमेन्टलाई चाहिँ भन्छ एब्डक्सन। त्यसलाई चाहिँ भन्छ एब्डक्सन। अनि दुई किसिमको मसल छ, ग्लुटस मिडियस यहाँनिर हातमा, अनि खुट्टामा चाहिँ ग्लुटस मिनिमस, जुन चाहिँ खुट्टालाई चाहिँ साइडमा लाने काम गर्छ। सो इट्स बेसिकली that movement in which the limbs of the body moves away from the central axis। यो जुन चाहिँ सेन्ट्रल एक्सिस छ त्यहाँदेखि चाहिँ बाहिर लाने काम गर्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ एब्डक्सन मुभमेन्ट। एब्डक्सन मुभमेन्ट भन्छ, एब्डक्सन मुभमेन्ट। अब यसको जस्ट अपोजिट छ, जस्तो फ्लेक्सियनको एक्सटेन्सन थियो